द्वितीय ब्लॉक आमर 5 आउ 6 एकक जो अच्छी से विषय आलोचना करवा जोटा कि मुख्यतः आमर पुरातन तर्कशास्त्र बा अरिस्टोटेलीय तर्कशास्त्र उपर आधारित अटे। जितेबाला आम तर्कशास्त्र कथा होचे आम साधारणतः आगुरी आलोचना करें तर्कशास्त्र आम जुक्ति सहित सीधा सड़क भाव में संपृक्त बा जुक्तिटी को आम तर्कशास्त्र विषय वस्तु कही था। आम समस्ते पुणी जाने जुक्ति तर्क वाक्य मानक नहीं गठित होता है। जहाँ विषय होता है बा जुक्ति जो तर्क वाक्य को नहीं गठित होता है से तर्क वाक्य किसी स्वीकार करा जाए बा किसी अस्वीकार करा जाए। तेणुक तर्क वाक्यटी वर्तमान प्रश्न आसूची तर्क वाक्यटी को आम क्या कहवा तर्क वाक्य हूँ गोटे वर्णनामूलक वाक्य जो थी कि किसी घटना उपर आधारित थाए एवं जदि घटना जहाँ होता है तर्क वाक्य से कथा कहुए तेरे तर्क वाक्यटी सत्य होता है अन्यथा यह मिथ्या होता है। तेणुक एठी आम मो दुईटी कथा कहमी तर्क वाक्य आ वाक्य दुईटी कथा आम कथा हो कारण मुझे तर्क वाक्यर संज्ञा देवाक जाऊँगी मुझे कहूँ तर्क वाक्य गोटे वर्णनामूलक वाक्य जहाँकि घटना आधारित अटे तथ्य संबलित अटे। तेणु तथ्य जहाँ अच्छी वाक्य जदि तर्क वाक्य से अच्छी ताहले आम तर्क वाक्यटी को सत्य बोली कही था अन्यथा यह मिथ्या बोली कही था। तेणु एठारे आमको निश्चित भाव में तर्क वाक्य एवं वाक्य बा वाक्य एवं तर्क वाक्य मध्य कौन पार्थक्य अच्छी ताहा निश्चित भाव में जानिबार आवश्यकता अच्छी। ये पार्थक्य कथा मु आगुरी आलोचना करी आज जेहेतु यह प्रासंगिक अटे से आज ए विषय टिके आलोचना करवा। वाक्य और तर्क वाक्य मध्य पार्थक्य यह जे वाक्यटी को आम व्याकरणर विषय वस्तु बोली कही था ठीक से हीपरि तर्क वाक्यटी को आम तर्कशास्त्रर एकक बोली कही था विषय वस्तु बोली कही था। वाक्यटी भूल बा ठीक हो पारे यह आमर व्याकरणर जो नियम गुड़िक दिखाई सी तार ठीक बा भूल को निर्धारण करता। ठीक से हीपरि आम गोटे तर्क वाक्य को सत्य किंबा मिथ्या बोली कही था यह घटना आधारित अटे बा घटना निर्धारण करे जहाँ तर्क वाक्यटी सत्य किंबा मिथ्या हम केतबेले तर्क वाक्यटी सत्य हम केतबेले तर्क वाक्यटी मिथ्या हम ना जितेबले जहाँ तर्क वाक्य वर्णना करा जायछि प्रकृत घटना आम से देखा पाचे ताहले आम तर्क वाक्यटी को सत्य तर्क वाक्य बोली कहीपर। जदि आम देखिले घटना रे जहाँ अच्छी तर्क वाक्य ठीक विपरीत कथा अच्छी ताहले आम ताको मिथ्या तर्क वाक्य बोली कहवा। आ छड़ा आउ गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण पार्थक्य आम वाक्य और तर्क वाक्य मध्य करी हूँ वाक्य अनेक गुड़ी अंश विशेष आम देखा पाऊ जमी आम कहू विशेष विशेषण क्रिया आमर जमी आम कहू तार भर्ब एडवर्ब कथा भी कहू सेमती से कहे तर्क वाक्य केवल आम तीनोटी अंश ही देखा पड़ू जेकोसी तर्क वाक्य हो से आम तीनोटी अंश देखा पाऊ गोटे को आम उद्देश्य कही था आ गोटे को विधेय कही था एवं आ गोटे संयोजक आम देखा पाई था। सेमती से कहे गोटे वाक्य अनेक प्रकार हो पार जमती आमर वाक्य आश्चर्यमूलक वाक्य प्रश्नमूलक वाक्य बा गोटे आदेशात्मक वाक्य वर्णनामूलक वाक्य ये भाव में आमर अनेक गुड़े वाक्य हो पार किंतु सबु वाक्य गुड़ी को आम तर्क वाक्यर स्थान दे पारिबा नहीं। जो वाक्य गुड़िक सत्य किंबा मिथ्या हबार संभावना रही केवल से वाक्य गुड़ी को आम तर्क वाक्यर स्थान दे पारिबा। सेथिपई आम कौन कहूचे सिद्धांत करुचे बा आलोचना आम निश्रुत होचे जे समस्त तर्क वाक्य गुड़िक वाक्य किंतु समस्त वाक्य गुड़िक तर्क वाक्य नुहे। ये आम जाना पाइले जे तर्क वाक्य गुड़िक हूँ कौन ना गोटे जुक्तिर आम ताकू एकक बा बिल्डिंग ब्लॉक्स बोली आम ताकू कहीपर। तेणुक प्रत्येक तर्क वाक्य आम देखा पाचे तीनोटी अंश उद्देश्य विधेय एवं संयोजक सेमती गोटे प्रत्येक तर्क वाक्यर गोटे सत्यासत्य मूल्य अच्छी
କ'ଣ ନା ତର୍କ ବାକ୍ୟଟି ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ, ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ତିନି ପ୍ରକାରର ତର୍କ ବାକ୍ୟ। କ'ଣ ନା ଗୋଟିକୁ ଆମେ କହୁ ପୁନରୁକ୍ତିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ଟପୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ ଆମେ ବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ ବା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆପତିକ ଆପାତିକ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନଜେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ତାର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ନେବା, ଟେବୁଲ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଟେବୁଲ ହିଁ ଟେବୁଲ ରହିବ ଏଥିରେ, ତେଣୁ ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଧେୟରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଏ ଇଜ୍ ଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଏଇଟା ଟପୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ବା ଏଇଟା ପୁନରୁକ୍ତିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବିରୁଦ୍ଧ କେମିତି ନା ଆମେ କହିବା ଏ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ, ଆମେ କହିବା ପ ନୁହେଁ, ବା ଆମେ କହିବା ସର୍କଲ୍ସ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ତ୍ରିଭୁଜ ତ ତାର 3ଟି ବାହୁ ଅଛି, ଚତୁର୍ଭୁଜର ତ ତାର 4ଟି ବାହୁ ଅଛି। ତ୍ରିଭୁଜ ଚତୁର୍ଭୁଜ କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଗୁଡ଼ିକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଟନ୍ତି ବା ଆମେ କହିବା ପ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କୌଣସି ଦେଶରେ, କୌଣସି କାଳରେ ସତ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏହା ସର୍ବଦା ମିଥ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିରୁଦ୍ଧ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପୁନରୁକ୍ତିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ହିଁ ଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପ ଅଟେ ବା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଟେବୁଲଟି ଟେବୁଲ ଅଟେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଶ ସବୁଠି ଟେବୁଲ ହିଁ ଟେବୁଲ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ ପୁନରୁକ୍ତିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ସେମିତି ବିରୁଦ୍ଧ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ମିଥ୍ୟା ରୁହେ, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମିଥ୍ୟା ରୁହେ, ତେଣୁ ତାକୁ ବିରୁଦ୍ଧ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଆସିବ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଆପାତିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯାହାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇକି ନଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ପୁନରୁକ୍ତିକରେ କହିଲି ଏହା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଯେମିତି ଆମେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛେ ଏହା ସର୍ବଦା ମିଥ୍ୟା ଅଟେ, ସେମିତି ଆପାତିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ବା ସବୁବେଳେ ମିଥ୍ୟା ଏମିତି ହେଇକି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ରହେ। ସେଇ ପ୍ରକାରର ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ ନା, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଆପାତିକ ବା କଣ୍ଟିନଜେଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଘାସଟି ସବୁଜ ଏବଂ ସବୁଜ କିମ୍ବା ଅସବୁଜ ଅଟେ। ଧର ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଛି, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମେ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଘାସର ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜ, ତେଣୁ ଆମେ କହିଲେ ଯାହା ଘଟଣାରେ ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସେଇଆ କହୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସତ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ। ଖରାଦିନେ ଯିବା, ଦେଖିବା ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମିଥ୍ୟା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଘାସ ସବୁଜ ହେବ କିମ୍ବା ଅସବୁଜ ହେବ, ତା ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ହେଉଥିବ, ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ମିଥ୍ୟା ହେଉଥିବ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ୍ଟିନଜେଣ୍ଟ ପ୍ରପୋଜିସନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବେଳେବେଳେ ଏହା ସତ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମିଥ୍ୟା ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆପାତିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ ତାକୁ। ତେଣୁ କରି ଆମେ ଏଥିରୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କର 3 ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିଛେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁନରୁକ୍ତିକ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ବିରୁଦ୍ଧ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଆପାତିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆରିଷ୍ଟୋଟେଲୀୟ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ସିଏ କ୍ଲାସିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ 2 ଭାଗରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନାଲ ପ୍ରପୋଜିସନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ବା ସାପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ ତାକୁ। ତେଣୁ ଆରିଷ୍ଟୋଟେଲୀୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଗତ ବିଭାଜନ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କର, ସେଥିରେ ସେ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାପେକ୍ଷ ବା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ।
ଆରିଷ୍ଟଟଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତର୍କବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆଧୁନିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ଯଥା ଜର୍ଜ ବୁଲ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଡ୍ ଆଉ ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତର୍କବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ହେଇପାରିବ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ହେଇପାରିବ। ନିରପେକ୍ଷକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲ, ଯୌଗିକକୁ ଆମେ କହୁଛେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ତେଣୁକରି ତର୍କବାକ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ବା ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଯୌଗିକ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କବାକ୍ୟ ସେ କହୁଛି ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେବ। ଆଧୁନିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହେବ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଙ୍ଗୁଲାର ମାନେ ଏକକ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଇଥିବ, ଜେନେରାଲ ହେଇଥିବ। ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜେନେରାଲ ହେଇଥିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକକ ତର୍କବାକ୍ୟ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ବିକ ବା ସାମାନ୍ୟ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି ହେଇଥିବ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ନେବା, ଧର ମୁଁ କହିଲି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଶରଥଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି। ସବଜେକ୍ଟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଏଠି ଗୋଟିଏ ନା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ତର୍କବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜଣେ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ କହୁଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ତର୍କବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏକକ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଆମେ କହିବା ଯେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣୁଛେ କାହା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏକକ ତର୍କବାକ୍ୟ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ନାଉନ୍ ଥିବା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ନାଉନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମିତି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏକକ ତର୍କବାକ୍ୟ କୁହାହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତର୍କବାକ୍ୟ କ୍ୟାଟେଗୋରିକାଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିପାରିବ, ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କବାକ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଜେନେରାଲ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଇନଥିବ। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇନଥିବ କି ଜଣେ ବସ୍ତୁ ହେଇନଥିବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ବିଷୟରେ ତ ମାନେ କେତେକଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଇଥିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ତର୍କବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜେନେରାଲ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବ, ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବ। ସେଇ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ତାକୁ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା, ନହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା, ତା ଛଡ଼ା ତାକୁ ବିଶେଷ ବା ଆଂଶିକ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଧୁନିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ମତରେ ତର୍କବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯୌଗିକ। ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କବାକ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏକକ ତର୍କବାକ୍ୟକୁ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ପ୍ରପୋଜିସନ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମିତି ସେ କହୁଛି ଜେନେରାଲ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କବାକ୍ୟ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ଆକାରର ତର୍କବାକ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ତାମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କବାକ୍ୟ, ସେଥିରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିଏ ଥିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହି ରଖିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ନା ତର୍କବାକ୍ୟରେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବିଧେୟ କାହାକୁ କହିବା ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ବିଧେୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ତର୍କବାକ୍ୟ ତାକୁ କେବଳ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଆକୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରିଲେସନାଲ ପ୍ରପୋଜିସନ୍, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତର୍କବାକ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ସୀତା ଇଜ୍ ଦ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର।
ତେଣୁକରି ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବା ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଆଧୁନିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନଙ୍କ ମତକୁ ନେଇକି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ନା ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏକରୁ ଅଧିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥିବ। ମିନିମମ୍ ଆମର 2ଟି ଥିବ, ନହେଲେ 2ରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଥିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଆମେ କହିବା ରାମ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଆମେ ସେ ଭିତରେ ପାଇବା 2ଟି ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପାଇବା ରାମ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପାଇବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଇବା ରାମ ପରିଶ୍ରମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପାଇବା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା କେମିତି ଦେବା ନା, ଯେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ 2 କିମ୍ବା 2ରୁ ଅଧିକ ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଥାଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ। ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ କହିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ବୀଜଯୋଗ କହିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ସଂଯୋଜକ କହିପାରିବା। ପ୍ରାକଳ୍ପିକକୁ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯେଉଁଥିରେ ଯଦି ଆଉ ତେବେ ଏଇ 2ଟା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ଆଲୋକ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ ତେବେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆମେ 2ଟି ସରଳ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଖୁଛେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଅଛି। ଗୋଟିଏରେ ଦେଖୁଛେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ଆଉ ଗୋଟିଏରେ ଦେଖୁଛେ ତୁମେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛ। ତେଣୁକରି ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯେତେ ଆମର ଯୌଗିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଏଇଟା ଯେ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ, କେମିତି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା? ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯିଏକି ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦେବ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି। କେମିତି ନା, ଯେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଆଉ ତେବେ ଏଇ 2ଟି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ ସେହି ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ବୀଜଯୋଗ କାହାକୁ କହିଥାଉ ନା, ଯେଉଁଠି ଆମର କିମ୍ବା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। କିମ୍ବା ସେ କଟକରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ସେ ଚା ପିଇବ କିମ୍ବା କଫି ପିଇବ ଅଥବା କଫି ପିଇବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ବୀଜଯୋଗ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁଥିରେ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସଂଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟି ଦେଲି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ, ତେଣୁ ଏବଂର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ ସଂଯୋଜକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥିବା। ତେଣୁକରି ଏଇଟି ହେଉଛି ଆମର ଆଧୁନିକ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମତବାଦ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ବିଷୟରେ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା, 2ଟି ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କାରଣ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହି ରଖିଛି, ଆମର ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ? ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ବିଧେୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏବଂ ତା ସହ ଗୋଟେ ସଂଯୋଜକ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଖାଲି ରହିବ, ବିଧେୟ ଖାଲି ରହିବ, ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁକି କେହି ନଥିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବିଧେୟ ସହିତ ଯୋଡ଼େ କିଏ ନା, ସଂଯୋଜକ ଯୋଡ଼େ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣୁଛେ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ 2ଟି ଆଟଲିଷ୍ଟ 2ଟି ଅନ୍ତତଃ ଆମେ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ସେ କହୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା 2ଟି ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଶ୍ରେଣୀ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଯାହାର କିଛି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯାହାର କିଛି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ମଣିଷ କହିଲାଠୁ ମଣିଷର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ମରଣଶୀଳ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ କରୁଛେ। ସମ୍ବନ୍ଧ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ସମସ୍ତ ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଯେ ମାନେ ତର୍କ ବାକ୍ୟ,
तर्क वाक्य गुड़िक आमर निरपेक्ष से गोटे साधारणतः आम निरपेक्ष तर्क वाक्य उपर अधिक गुरुत्व दौचे से निरपेक्ष तर्क वाक्य को आम कौन करुचे ताकर गुण आ परिमाण दृष्टि चारि प्रकार श्रेणीकरण करुचे कौन ताको चारि प्रकार केमती विभक्त करुचे गुण आ परिमाण दृष्टि तेणु वर्तमान टिके से चारि प्रकार कहीदे गुण आ परिमाण को टिके जिबा से चारि प्रकार कौन आम कहबा आम कहीपर सामान्य सदर्थक बा सार्विक सदर्थक जहाँ को आम संक्षेप आ तर्क वाक्य बोली कही थाउ ठीक से परि सार्विक नंजर्थक जहाँ को आम ए तर्क वाक्य बोली कही थाउ तापर आसीबा आंशिक सदर्थक जहाँ को आम ई तर्क वाक्य बोली कही थाउ एवं आंशिक नंजर्थक जहाँ को आम ओ तर्क वाक्य बोली कही थाउ तेणुक जदि आ गुण आ परिमाण तर्क वाक्य गुड़िकर विभिन्न श्रेणीकरण अच्छी किंतु आम पाई दुईटी बहुत गुरुत्वपूर्ण गोटे हूँ गुण दृष्टि तर्क वाक्यर विभाजन आ गोटे हूँ परिमाण दृष्टि तर्क वाक्यर विभाजन तेणु उभय गुण आ परिमाण को जदि आम मिसईदबा ताहले आम चारि प्रकार तर्क वाक्य देखा पाइबा सेगुड़िक हूँ सामान्य सदर्थक सामान्य नंजर्थक विशेष सदर्थक विशेष बा आंशिक भी कहले हम विशेष सदर्थक एवं विशेष नंजर्थक तेणु से तर्क वाक्य गुड़ी को आम सांकेतिक भाव में संक्षेप आम कही था आ ए ई एवं ओ तर्क वाक्य बोली कही था तेणु वर्तमान मुझे कथी गुण आ परिमाण दृष्टि तेणु वर्तमान आम गुण दृष्टि तर्क वाक्य गुड़िक केते प्रकार से विषय टी आलोचना करवा गुण को प्रथम गुण कहले कौन बुझुचे ना तर्क निरपेक्ष तर्क वाक्यर गुण हूँ गोटे गुण गुण हूँ तार गोटे प्रॉपर्टी तार गोटे लक्षण बोली भी कहीपर तेणुक गुण हूँ कौन ना तर्क वाक्यर गोटे निरपेक्ष तर्क वाक्यर गोटे लक्षण गुरुत्वपूर्ण लक्षण बोली कहीपर से आम कौन करुचे ना यही निरपेक्ष तर्क वाक्य गुड़ी को आम दुई भाग में विभक्त कर कौन ताकू कही था ना गोटे हूँ सदर्थक एवं आउ गोटे हूँ नंजर्थक गोटे हूँ सदर्थक गुण दृष्टि तर्क वाक्य मानकर दुई प्रकार श्रेणीकरण कर गोटे हूँ सदर्थक तर्क वाक्य आ गोटे हूँ नंजर्थक तर्क वाक्य सदर्थक तर्क वाक्य क्या कहवा नंजर्थक तर्क वाक्य क्या कहवा आसतु बर्तमान बुझेगा सदर्थक तर्क वाक्य जो तर्क वाक्य आम देखू दुईटी श्रेणी गोटे हूँ उद्देश्य हूँ गोटे श्रेणी विधेय हूँ आ गोटे श्रेणी उद्देश्य जो तर्क वाक्य उद्देश्य एवं विधेय मध्य गोटे भावात्मक संबंध आम देखा पाऊ ताकू आम कौन कही था आम कही था सदर्थक तर्क वाक्य बोली कही जहाँ भितर गोटे अस्वीकार भाव न थाए नंजर्थक भाव न थाए नकारात्मक भाव न थाए ता भीतर गोटे कौन होता है ना गोटे भावात्मक भाव थाए गोटे पॉजिटिव रिलेशन जहाँ भीतर थाए उद्देश्य और विधेय भितर से प्रकार तर्क वाक्य गुड़ी को आम सदर्थक तर्क वाक्य बोली कही तार गोटे उदाहरण नवा कहवा जे उ बी अटे तेणु उ बी अटे घास सबुज अटे तेणु एठी घासटी हूँ उद्देश्य सबुजटी हूँ विधेय तेणु ता भितर किसी आम नकारात्मक भाव किसी देखा पाऊना सकारात्मक भाव देखा पाचे अर्थात आम कौन कहे घासटी आम कहे सबुज जो रंगटी से घास प्रति प्रयोज्य हो पार तेणु आम आ भितर गोटे भावात्मक भाव देखा पाचे आम आ भितर गोटे सकारात्मक भाव देखा पाचे से आम आपको कहूँ कौन यही प्रकार तर्क वाक्य गुड़ी को आम सदर्थक तर्क वाक्य बोली कहीपर जमी कहवा केतेक छात्र बुद्धिमान अटंती आम कहीपर समस्त मनीष मरणशील अटंती एगुड़िक सबको आम सदर्थक तर्क वाक्य बोली कहीपर ठीक से नंजर्थक तर्क वाक्य आम गोटे उद्देश्य आ विधेय मध्य गोटे नकारात्मक संबंध जदि देखा पाऊ ता भितर गोटे अभावात्मक संबंध जदि गोटे देखा पाऊ अर्थात तार विधेयटी उद्देश्य पाखे लागू हो पारे नहीं ताहले आमे ताकू कौन कही था ताकू आमे नंजर्थक तर्क वाक्य बोली कही था जमी आम कहवा कौन मनुष्य अमर नुहे
ତାହେଲେ ଏଠି ଅମରତାକୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ମନା କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଘାସ ତରଳ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତରଳତାକୁ ମୁଁ ଘାସ ପାଖରେ ମନା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଘାସଟି ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତରଳ ହେଉଛି ବିଧେୟ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଧେୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଭାବାତ୍ମକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ପ୍ରକାର ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନଞ୍ଜರ್ಥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ସଦರ್ಥକ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ନଞ୍ଜರ್ಥକ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମିତି ଆମେ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଗୁଣ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ, ସେମିତି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ ହେଇପାରିବ। କ'ଣ ସିଏ ହେଇପାରିବ ନା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଇପାରିବ, ସାମାନ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଆଂଶିକ ବା ବିଶେଷ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଉ ହେଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର, ବା ଆମେ ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବା ସାର୍ବିକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପର୍ଟିକୁଲାରକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ବା ଆଂଶିକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ସାମାନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା, ଆଂଶିକ କାହାକୁ କହିବା, ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜିସନରେ ଆମେ ବା ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତ ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ରହୁଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦଟି ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଏଠି ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦର ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛି। ଖାଲି ମରଣଶୀଳ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, କେବଳ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କେବଳ ମରଣଶୀଳ, ଆଉ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅମର ସେ ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ତାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତ ମଣିଷ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ? ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଅତୀତରେ ଯେତେ ମଣିଷ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଆସିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେ ଆସିବେ ଆମେ ଜାଣିନାହେଁ, ଯେତେ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ମରଣଶୀଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟଟିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ଏଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାହେଇଥିବ, ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଧେୟ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଧେୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇନଥିବ, ସେଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କହିଲା ବେଳକୁ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ନେଉଛି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ କହିବି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅମର ନୁହନ୍ତି, ଏଠି ଅମରତାଟି ମଣିଷ ଶ୍ରେଣୀର କାହା ପାଇଁ ବି XYZ କାହା ପାଇଁ ବି ରାମ, ହରି, ଶ୍ୟାମ, ରହିମ, ରୋବଟ କାହା ପାଇଁ ବି ଲାଗୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଅମରତାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଅମରତା ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଧେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କୌଣସି ସଭ୍ୟ ବିଧେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାମାନ୍ୟ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ସମସ୍ତ ଉ ବି ଅଟନ୍ତି, ଉ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଧେୟ, ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତ ଉ ବି ଅଟନ୍ତି, ନହେଲେ କହିପାରିବା କୌଣସି ଉ ବି ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ପାଉଛେ ନା ଆମେ ପାଉଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କଥା ଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରପୋଜିସନ କଥା ହେଉଛେ, ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରପୋଜିସନରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ବା ଆଂଶିକ ବା ବିଶେଷ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଯେଉଁ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କିଛି ସଭ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିବ ବା କୁହାଯାଇ ନଥିବ,
उद्देश्य एवं विधेय मध्य संबंध जो थी सेटा किछि सभ्य नहीं हेइथिबो बा हेइ नथिबो सही प्रकार तर्क वाक्य गुड़ी को आम विशेष बा आम ताको आंशिक तर्क वाक्य बोली कहि परिबा। एठी मध्य तार उदाहरण नबा आंशिक माने जेतेबेले मु कहूची समस्त आम भल भाव बुझी जाऊे जे अतीत वर्तमान भविष्य कथा निया होची जेतेबेले मु कहबी केतेक छात्र बुद्धिमान अटंती बा मु जेतेबेले कहबी केतेक छात्र बुद्धिमान नुहंती एठी केतेक छात्र माने आम बुझी जाऊे जे संपूर्ण छात्र समाज विषय कह जाऊ नाही छात्र समाजर छात्र श्रेणीर आम केते जनक विषय कथा होचे से आम आंशिक बा विशेष तर्क वाक्य बोली आम कही था। आम ये जो गुण आ परिमाण कथा कथा हेले ये गुण आ परिमाण को जदि आम मिसई दबा तार मिश्रण रे आम कौन करवा गुण दृष्टि मुझे आपण मानक आम दुई प्रकार तर्क वाक्य देखिले कौन देखिले ना गोटे हूँ सदर्थक आ गोटे हूँ नंजर्थक परिमाण दृष्टि आम दुई प्रकार देखिले गोटे हूँ सामान्य आ गोटे हूँ विशेष तेणुक गुण आ परिमाणर मिश्रण रु आम चारि प्रकार तर्क वाक्य देखा पाई था। गोटे हूँ सामान्य सदर्थक सामान्य नंजर्थक आंशिक बा विशेष सदर्थक विशेष नंजर्थक। सामान्य सदर्थक तर्क वाक्य को आम आ तर्क वाक्य संक्षेप सांकेतिक भाव आम आ तर्क वाक्य बोली कही था। तेणु ये सामान्य सदर्थक तर्क वाक्य विषय बर्तमान टिके आलोचना करवा। सामान्य सदर्थक तर्क वाक्य सदर्थक माने आम जाने जे उद्देश्य विधेय मध्य गोटे संबंध गोटे स्वीकार गोटे संबंध अच्छी तेणुक सामान्य सदर्थक तर्क वाक्य आमर जो उद्देश्य संपूर्ण भाव विधेय सहित संपृक्त होता है उद्देश्य संपूर्ण भाव विधेयर अंतर्भुक्त होता है सही तर्क वाक्य गुड़ी को आम सामान्य सदर्थक तर्क वाक्य बोली कहते। प्रत्येक उद्देश्यर प्रत्येक सभ्य विधेयर विधेय श्रेणीर मध्य सभ्य होता है। जितेबाला मुझे कहूँ समस्त मनीष मरणशील अटंती मनीष जी भी हो राम हो सीता हो रहीम हो जी भी हो सी यदि मनीष होती मनीष श्रेणीर सभ्य होती सी मरणशील श्रेणीर सभ्य रही। तेणुक सामान्य सदर्थक तर्क वाक्यर प्रत्येक सभ्य उद्देश्यर प्रत्येक सभ्य विधेयर मध्य सभ्य होता है। तेणु तार उदाहरण आम ने उदाहरण नहीं कि आम कौन कहले समस्त उद्देश्यर समस्त सभ्य विधेयर मध्य सभ्य होता कही सेमती आम सामान्य नंजर्थक तर्क वाक्य विषय कथा हवा जहाँ को आम ए सांकेतिक भाव संक्षेप आम ए तर्क वाक्य बोली कही था। सही ए तर्क वाक्य आम कौन देखा पाऊ उद्देश्य प्रथम तो आम नंजर्थक बोली कहीचे नंजर्थक माने आमको बुझा पड़ो आ भितर गोटे अभावनीय संबंध रही अभावात्मक संबंध रही आम विधेयटी को सिद्धांत पाखे स्वीकार करूना तेणुक से कहे सामान्य किंतु ता सहित आम सामान्य बोली कहूचे तेणु सामान्य नंजर्थक तर्क वाक्य यही तर्क वाक्य कहवा जो थे कि आम देखा ना उद्देश्यर किछि सभ्य विधेयर सभ्य अच्छा ना विधेयर किछि सभ्य उद्देश्यर सभ्य अच्छा तेणुक उद्देश्य आ विधेय मध्य कौन प्रकार संबंध देखा पाइबा नहीं। उद्देश्य आ विधेय मध्य जदि भी किसी संबंध देखा सेटा हूँ अभावनीय संबंध सेटा हूँ अभावनीय अर्थ कौन ना उद्देश्यर कौन सभ्य विधेयर सभ्य नुहति सेमती विधेयर कौन सभ्य उद्देश्यर सभ्य नुहति तेणु ताकू एहीपरि भाव आम व्यक्त करिपरिबा जे उद्देश्यर कौन सभ्य विधेयर सभ्य नुहति तेणु ये हूँ सामान्य नंजर्थक तर्क वाक्य बोली कहीपर सेमती आम विशेष बा आंशिक सदर्थक तर्क वाक्य विषय आलोचना करिपरिबा जे गोटे विशेष सदर्थक तर्क वाक्य आम देखा पाऊ गोटे भावात्मक संबंध गोटे स्वीकारात्मक संबंध उभय उद्देश्य आ विधेय मध्य किंतु से संबंध केतेक सभ्य को लेकिन होता है समस्त विषय नुहे यह उद्देश्यर
କେତେକ ସଭ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଇଥାଉଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର କେତେକ ଛାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ମୁଁ ସମସ୍ତ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀର ହାତ ଗଣତି କେତୋଟି ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରର ମୁଁ କେତେକ ସଭ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଆମେ ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କହିପାରିବା କେତେକ ସଭ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କେତେକ ସଭ୍ୟ ବିଧେୟର ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କେତେକ ମାନେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର୍କିକ ଅର୍ଥରେ କେତେକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, କେତେକ ମାନେ ଅତି କମରେ ଜଣେ ହେଇଥିବ। ତେଣୁକରି ତାର ତାର୍କିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେତେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍, ତାକୁ ଆମେ କେତେକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର କେତେକ ସଭ୍ୟ ବିଧେୟ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବିଶେଷ ସଦର୍ଥକ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେମିତି ଆମେ ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ତର୍କବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି କହିପାରିବା। ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ତର୍କବାକ୍ୟରେ ସେମିତି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର କେତେକ ସଭ୍ୟ ବିଧେୟ ଶ୍ରେଣୀର ସଭ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି କେତେକ ଛାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହନ୍ତି, ତାମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା କହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କେତେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି, କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଯେ ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ, ବିଶେଷ ମାନେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଭ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ। ନଞ୍ଜର୍ଥକ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ବିଧେୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ବିଶେଷ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ତର୍କବାକ୍ୟକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶବ୍ଦର କେତେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦର କେତେକ ସଭ୍ୟ ବିଧେୟ ପଦର ସଭ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁକରି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ତର୍କବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତାର ଶ୍ରେଣୀକରଣ, ଯେହେତୁ ଆମ ସହିତ ଆମେ ବେଶୀ ଭାବରେ ଏଇ 4 ପ୍ରକାରର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତେଣୁକରି ଏଇ 4 ପ୍ରକାରର ଶ୍ରେଣୀକରଣ କଥା ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା, ଯାହାକୁ ବି ଆମେ କହୁଛେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଟର୍ମ ବା ପଦର ବ୍ୟାପକତା। ପ୍ରଥମେ ପଦ କ'ଣ କହିବା, ତାପରେ ତାର ବ୍ୟାପକତା କଥା ହେବା। ପଦ ମାନେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ନା ପଦ ମାନେ ଆମେ ଏହା ବୁଝୁଛେ। ପଦ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝୁଛେ ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ 2ଟି ପଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଧେୟ ପଦ। ସଂଯୋଜକକୁ ଆମେ ପଦ ବୋଲି ପରିଗଣିତ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁକରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦଟିରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁଛେ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ, ବିଧେୟ ପଦ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ 2ଟି ପଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଦ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝିବା, ତାପରେ ପଦର ବ୍ୟାପକତା ବିଷୟ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ପଦ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଦ, ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ବିଧେୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପଦର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ। ପଦ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦର ସମାହାର, ଯାହା ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଧେୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କେବଳ 2ଟି ପଦ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସଂଯୋଜକରୁ ଆମେ ପଦ ବୋଲି ଗଣୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଯେଉଁ 2ଟି ପଦ, କ'ଣ ସେଇ 2ଟି ପଦ ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବିଧେୟ ପଦ। ତାହେଲେ ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ଆଉ ବିଧେୟ ପଦ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଦ କ'ଣ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ପଦ କାହାକୁ କହିବା ନା ପଦ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରେ, ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦର ସମାହାର ହେଇପାରେ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ବା ବିଧେୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ବା ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରେ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ପଦ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦର ସମାହାର, ଯାହା ଗୋଟିଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଧେୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦ କଥା ହେଉଛେ,
ताहले एठी को पद शब्द तो अनेक शब्द आमर भाषाकोश अनेक शब्द अच्छी तेणु कौ शब्द गुड़ी को आम पदर आख्या दे पारिबा सेटा गोटे अत्यधिक अति गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आम आगे तेणुक से कह समस्त जिते शब्द अच्छी आम ताको तीन भाग में विभक्त कर कौन आम ताको कहीपर स्वतंत्र शब्द आम ताको कहीपर परतंत्र शब्द आम ताको कहीपर अपद बोली कहीपर तेणुक स्वतंत्र शब्द कैटेगोरीमेटिक वर्ड्स परतंत्र शब्द सिन कैटेगोरीमेटिक वर्ड्स आउ अपद जहाँ को आम ए कैटेगोरीमेटिक वर्ड्स बोली कही तेणुक स्वतंत्र शब्द कौन स्वतंत्र शब्द माने जे स्वतंत्र माने आपण माने जानिछन आम स्वतंत्रता पाइचे इंडिपेंडेंट तेणु जो शब्द गुड़िक स्वतंत्र भाव गोटे तर्क वाक्य उद्देश्य व विधेय भाव व्यवहार करा जाय थाए सेही गुड़ी को स्वतंत्र शब्द कहा जाए उदाहरण स्वरूप घास सबुज रामचंद्र मनीष मरणशील ए सब गुड़िक आम स्वतंत्र भाव केवल से शब्दटी को लेकिन आम कौन करुचे उद्देश्य गोटे तर्क वाक्य उद्देश्य किंबा विधेय स्थान में व्यवहार करुचे से शब्द गुड़िक आम स्वतंत्र शब्द बोली कही तापर आसवा परतंत्र शब्द कौन ना जो शब्द गुड़िक एकुटिया स्वतंत्र भाव उद्देश्य व विधेय भाव व्यवहार होई न थाए अन्य शब्द सहित मिशिकी अन्य शब्द सहित संबलित हो उद्देश्य व विधेय भाव व्यवहार हुए से शब्द गुड़ी को आम परतंत्र शब्द बोली कही था जमती आम कहीपर जे एवं राम एवं हरि उभय भल छात्र एवं टी को आम गोटे तर्क वाक्य ना ताकू उद्देश्य स्थान में व्यवहार कर ना ताकू विधेय स्थान में व्यवहार कर किंतु जितेबाला एवं राम आउ हरि दुई जन मझे व्यवहार करदे ताहले आम ताकू गोटे तर्क वाक्य उद्देश्य स्थान में किंबा विधेय स्थान में व्यवहार कर से शब्द गुड़ी को आम परतंत्र शब्द बोली कही था किंतु अनेक गुड़ी आमर भाषाकोश शब्द अच्छी जो गुड़िक को आम ना स्वतंत्र भाव उद्देश्य व विधेय भाव व्यवहार कर ना अन्य शब्द सह जोड़ी व्यवहार कर शब्द गुड़ी को आम अपद बोली कही था जमी गोटे धर तुमको जंत्रणा गोटे है तेणु तुम सांगे से ओह बोली गोटे शब्द कल तेणु से शब्दटी कौन हो ना आमर स्वतंत्र भाव से व्यवहार कर ना से आमर अन्य कहा सहित मिसिकी उद्देश्य की विधेय भाव हो आम कहवा बहुत खुशी हो गला आम कहे हुर्रा बोली आम जो शब्द गोटे करुचे जो कौन गोटे बाड़े हो ओह बोली कहूचे जिते गोटे सुंदर जिनस देखुचे आम जो वाओ बोली कहूचे यही शब्द गुड़ी को आम कौन कहे एगुड़िक अपद बोली कहे कारण ये स्वतंत्र भाव में व्यवहार हो पार ना कि क्या सहित जोड़ी आमर उद्देश्य की विधेय हो पार ना ये तो गला शब्द संबंधित जिनस तेणु आमर ये प्रश्न कौन ना क्यों शब्द गुड़ी को आम पदर आख्या दे पार ये समस्त आलोचनार आम जानिले कौन ना केवल स्वतंत्र शब्द को आम पदवाच्य कहीपर केवल स्वतंत्र शब्द गुड़ी को आम पदर आख्या दे पार केवल स्वतंत्र शब्द गुड़ी को आम कौन करवा व्यवहार कौन व्यवहार कर तर्क वाक्य उद्देश्य किंबा विधेय भाव व्यवहार कर तेणु ये है पद तेणु ये आलोचनार आम जानिले कौन ना समस्त पद शब्द अटंती किंतु समस्त शब्द पद नुहंती केवल स्वतंत्र शब्द को आम पदर आख्या दे था बोली आलोचना जापर बर्तमान आसवा पदर व्यापकता कहीं मुझे पर आलोचना करवा पदर व्यापकतार अर्थ हूँ कौन ना गोटे जेकोसी पद जदि तार समस्त विषय कहुए से पदटीर समस्त विषय कहुई क्या आम छाड़ी ना से पदटीर समस्त श्रेणी विषय समस्त सभ्यों विषय कहुई ताहले आम से पदटी व्यापक बा व्याप्त होता है बोली आम कही था ताको आम आहरी टेक्निकाल ये बुझीपर आउे तार्किक शब्द बुझीपर जेकोसी पदटीर समग्र वाच्यार्थ विषय जितेबाला कहुए से पदटी व्याप्त बोली आम कही था
ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ପଦର ଇଂଲିଶଟି ହେଉଛି ଟର୍ମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଡିନୋଟେସନ୍ ବିଷୟରେ କୁହା, ସମସ୍ତ ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପଦଟି ବ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଠାରେ ବ୍ୟାପ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, କାହିଁକି ଆମେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ? କାରଣ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଗୁଣ ଆଉ ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ 4 ପ୍ରକାର ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଖୁଛେ। ସେ 4 ପ୍ରକାର ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି କେଉଁ ପଦ ବ୍ୟାପ୍ତ କି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 4 ପ୍ରକାର ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକରେ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି? ସମସ୍ତ ଉ ବି ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଉ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନେଇଛି, ବି ବିଧେୟ ପାଇଁ ନେଇଛି। ସମସ୍ତ ଉ ବି ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ। ତାର ଗୋଟେ ଆମେ କଂକ୍ରିଟ ଉଦାହରଣଟେ ନେଇପାରିବା, ମୂର୍ତ୍ତ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ଆମେ କହିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅତୀତରେ ଯେତେ ମଣିଷ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେତେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ମଣିଷ ଆସିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରଣଶୀଳ ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣି ଦେଉଛେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସମଗ୍ର ବାଚ୍ୟାର୍ଥକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦଟି ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ବିଧେୟ ପଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଧେୟ ପଦଟି ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି? ସମସ୍ତ ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ। ତାମାନେ ଏଠି ସମ୍ପର୍କ କାହା ଭିତରେ ଅଛି? ମଣିଷ ଆଉ ମରଣଶୀଳ। ମରଣଶୀଳ ପଦଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ବିଧେୟ ପଦ, ବିଧେୟ ପଦରେ ମରଣଶୀଳ କ'ଣ ଖାଲି ମଣିଷ? ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଛ ଲତା ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମରଣଶୀଳ। ତେଣୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କ'ଣ ନା ମରଣଶୀଳ ପଦଟି ପୁରା ସମଗ୍ର ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ବିଷୟରେ ମରଣଶୀଳ। ଏଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ମରଣଶୀଳତାର ସମସ୍ତ ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଧେୟ ପଦଟି ବ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଉପନୀତ କ'ଣ ହେଲେ ନା ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ବ୍ୟାପ୍ତ, ବିଧେୟଟି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଆସିବା କୋଉଠିକୁ ନା ସାମାନ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ସାମାନ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ ଉଦାହରଣ ନେବା। ସାଙ୍କେତିକ ଉଦାହରଣରେ କହିବା କୌଣସି ଉ ବି ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିବା। ମୂର୍ତ୍ତ ଉଦାହରଣରେ ନେବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅମର ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିକି ରଖିଛି, ନଞ୍ଜର୍ଥକ କାହାକୁ କହିବା ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ବିଧେୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯଦି ଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଧେୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେଇ ଅଭାବନୀୟ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ବିଧେୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତ ଉଦାହରଣଟି ନେଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା କିପରି ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅମର ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦଟି ବ୍ୟାପ୍ତ କି ନୁହେଁ, ତାପରେ ଆମେ ବିଧେୟ ପଦକୁ ଯିବା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦଟି ବ୍ୟାପ୍ତ କି ନୁହେଁ ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା କ'ଣ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା। କ'ଣ କରିବା? ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। କେମିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା? ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ? କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିଲେ ଅତୀତରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅମର ନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅମର ନୁହନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅମର ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିବାକୁ ପାଉଛେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଅମର, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଅମର ବିଧେୟ ପଦକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦଟି ତାର ସମଗ୍ର ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ କୁହାଉଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଅମରକୁ। ଅମର ଶବ୍ଦଟି ଏଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟର ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଦେଖିବା। ଆମେ କ'ଣ କହିଛେ ନା ଏଇ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ କାହା ଭିତରେ କଥା ହେଉଛେ, ମଣିଷ ଆଉ ଅମରତା ତା ଭିତରେ କଥା ହେଉଛେ। ସେ କହୁଛି ଅମର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅମର ମଧ୍ୟ ତାର ସମଗ୍ର ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛି। ସମଗ୍ର ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ବା ସାମାନ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଅଛି।
तेणुकरी जेहेतु उभय उद्देश्य एवं विधेयर समस्त सभ्यंक कथा एठारे आलोचना अंतर्भुक्त सेथिपई आमे सामान्य नंजर्थक तर्कवाक्य उभय उद्देश्य एवं विधेय व्याप्त बोली कहि परिबा। ठीक सेमती गोटे ई तर्कवाक्य बा जहाको विशेष सदर्थक तर्कवाक्य कहूचे सेठी मध्य आसी परिबा। विशेष सदर्थक तर्कवाक्य आमे कौन कहूचे ना विशेष सदर्थक तर्कवाक्य प्रथम आरंभ होउची हमर कोन केतेक छात्र बुद्धिमान अटंती बा आमे कहिबा केतेक उ बी अटंती केतेक उ उद्देश्य आगरु केतेक शब्दटी लागिଛି ता माने उद्देश्यर प्रथम आमे जानि देबा उद्देश्यर समस्त विषय रे कह जाउ नाही उद्देश्यर किछि सभ्यंग विषय रे कह जाउ अछि। तेणुकरी जेतेबेले मु कहूची केतेक छात्र बुद्धिमान एई तर्कवाक्य रे छात्र अछि आ बुद्धिमान बुद्धिमान माने कोन आमे एठी कहूचे जे खाली बुद्धिमान माने छात्र बुझुचे जो माने अण छात्र से माने कोन बुद्धिमान नहंती से माने भी बुद्धिमान अछंती बहुत अण छात्र अछंती बुद्धिमान बहुत पशु अछंती बुद्धिमान। तेणुकरी आमे कहूचे जेमति आमे कहूचे कुकुर गोटे अति विश्वासी और बुद्धिमान बोली आमे जानि पारुचे सेमति से कहूची कोन ना केते गुडिये जेतेबेले मु कहूची सामान्य सॉरी विशेष सदर्थक तर्कवाक्य विशेष सदर्थक तर्कवाक्यर अर्थ ई तर्कवाक्य रे आमे जानुचे कोन ना उद्देश्यटीर समग्र वाच्यार्थ कथा कहैछि ना विधेयर समग्र वाच्यार्थ कथा कहैछि ना उद्देश्यर समस्त सभ्यंक विषय कहैछि कारण आरंभ होइछि केतेक केतेक छात्र माने निश्चित भाव समस्त छात्र नुहंती तार तार्किक तात्पर्य बुझा पड़ो एवं आमे जेतेबेले विधेय कथा कहूछु मध्य आमे विश्लेषण करके जानी पारुचे जे विधेयर मध्य समस्त सभ्यंग विषय कह जाए नाही। तेणु ई तर्कवाक्य ना उद्देश्य व्याप्त ना विधेय व्याप्त तेणु ई तर्कवाक्य कौन पद व्याप्त नुहे बोली आमे कहि परिबा। ठीक सेमती आमे आसीबा आउ गोटे तर्कवाक्य जहाँ को आमे कहूचे हमर विशेष नंजर्थक तर्कवाक्य बोली कहबा बा आमे ताको आंशिक नंजर्थक तर्कवाक्य बोली कहबा ताको आमे सांकेतिक भाव रे ओ तर्कवाक्य बोली कहबा। तेणु यही तर्कवाक्य गोटे सांकेतिक उदाहरण नबा एवं गोटे मूर्त उदाहरण नबा। सांकेतिक उदाहरण टी कौन कहबा ना केतेक उ बी नुहंती बोली कहबा। तेणु केतेक आरंभ होइछि माने आमे जानि देले आखि बुझी कि आमे जानि दउचे कोन ना उद्देश्यर समस्त विषय कह जाए नाही उद्देश्यर समस्त सभ्यंक विषय कह जाए नाही। तेणु करी आमे इथरु जानले कोन ना उद्देश्यटी अव्याप्त उद्देश्यटी व्याप्त नुहे जहाँ को व्याप्त नुहे बोली ताको अव्याप्त बोली मध्य कह जाए थाए। तेणु उद्देश्यटी व्याप्त यही तर्कवाक्य संबंध कौन रही केतेक छात्र बुद्धिमान नुहंती। तेणु बुद्धिमान जो शब्दटी पदटी अच्छी जहाँ विधेय पद बोली कहूचे से बुद्धिमान पदटीर आमे जेतेबेले विश्लेषण करूचे आमे जानुचे यही तर्कवाक्य से दुई जनक भितर छात्र एवं बुद्धिमान मध्य संबंध नाही सेटा आमे स्वीकार करूचे ता भितर गोटे अभावनीय संबंध अच्छी किंतु तार अर्थ नुहे जमी केतेक छात्र कथा कथा होचे जो थर आमे जानि पारुचे एकदम निर्भुल भाव जे छात्र श्रेणीर समस्त सभ्यंग विषय कह जाए नाही छात्र श्रेणीर केतेक सभ्यंग विषय कह जाउछि किंतु एथिरे देखा पड़ो विधेय पदर समस्त श्रेणी विषय कहुई समस्त विधेय पदर समग्र श्रेणी विषय कहुई। तेणु विधेयटी एठी व्याप्त होउछि। तेणुक यही आलोचन आमे कौन करवा यहपरि भाव में समराइज करके कहीपर जे सामान्य सदर्थक तर्कवाक्य को आम आ तर्कवाक्य बोली कही था। आ तर्कवाक्य केवल उद्देश्यटी व्याप्त विधेयटी अव्याप्त। ठीक से हीपरि सामान्य नंजर्थक तर्कवाक्य को ए तर्कवाक्य बोली कही था। ए तर्कवाक्य उभय उद्देश्य एवं विधेय व्याप्त कहीं कारण उभय उद्देश्य एवं विधेयर उभय उद्देश्य श्रेणी एवं विधेय श्रेणीर समग्र वाच्यार्थ कथा तर्कवाक्य कह जाए। तेणु एठारे उभय उद्देश्य एवं विधेय पद व्याप्त अटंती। ई तर्कवाक्य आम विश्लेषण कर जापारे ई तर्कवाक्य ना उद्देश्यर समग्र श्रेणी विषय कह जाउछि ना विधेयर समग्र श्रेणी विषय आलोचना होछि। तेणुक एठारे कौन पद व्याप्त नुहे
तेणु उभय उद्देश्य एवं विधेय पद ई तर्क वाक्य बा विशेष सदर्थक तर्क वाक्य अव्याप्त रुहति। ठीक सेमती सामान्य नंजर्थक तर्क वाक्य को आम सांकेतिक भाव आम कहीपर ओ तर्क वाक्य। ठीक से ओ तर्क वाक्य जेहेतु केतेक छात्र आरंभ होतेकरू तेणु आम भल भाव जापे उद्देश्यर समग्र श्रेणी कथा आलोचना करा जाऊ नाही। तेणुक उद्देश्य पदटी अव्याप्त किंतु विधेयर समग्र श्रेणी कथा आलोचना करा जाउची ओ तर्क वाक्य से ओ तर्क वाक्य बा विशेष नंजर्थक तर्क वाक्य आम कहीपर उद्देश्य अव्याप्त किंतु विधेयटी व्याप्त थाए। आ छड़ा आमर भेन बोली जड़े बहुत सुनामधन्य आमर जड़े तर्कशास्त्रविद अच्छा जी भी कहते आम आ ए ई ओ तर्क वाक्य को आम कौन करवा डायग्राम बा चित्र माध्यम आम बुझे पार। तेणु आम चित्रटी केमती करवा ना आम उद्देश्य हूँ गोटे पद विधेय हूँ गोटे पद। तेणु उद्देश्य पाई गोटे गोलाकृति नवा एवं विधेय गोटे आउ गोटे गोलाकृति नवा। जेहेतु आम तर्क वाक्य कथा कथा हवा तेणु तर्क वाक्य आम संबंधकता कथा हूँ उद्देश्य विधेय मध्य। तेणुक से जो दुईटी आम गोलाकृति नवा से दुईटी जाक गोटे उपरे गोटे माड़ी होकर रही। तेणुक गोटे उपरे गोटे माड़ी होकर रहिले आम से जापर से चित्रु आम जापर जे ये आम तर्क वाक्यर संबंध किसी प्रतिष्ठा करने को जाऊँ। तेणु तर्क वाक्य उद्देश्य श्रेणी कथा कथा होचे विधेय श्रेणी कथा कथा होचे। तेणुक उद्देश्य सी कौन तर्क वाक्य को जितेबाला आम विश्लेषण करवा आम अनेक समय देखा जिते कहे आम आ तर्क वाक्य भेन डायग्राम केमती भेन चित्र केमती बुझेवा से विषय आलोचना करवा आम देखुचे कौन आ तर्क वाक्य को विश्लेषण कले आम बुझुचे कौन ना समस्त मनीष मरणशील अटंती जिते कहूँ तार अर्थ कौन ना एमती गोटे भी मनीष पाइबी नहीं जी कि मरी न मरणशील हो न। तेणुक जदि आम ऊ ने उद्देश्य ऊ ने गोटे गोलाकृति विधेय आउ गोटे गोलाकृति नेले ताकू कहले बी ऊ आ बी परस्पर उपर माड़ी होकर रहिले। तेणुक जो ऊ री अंश जो थे आम देखुचे बी रि ना कारण मो विश्लेषण करके आम कौन जानूचे ऊ कौन सभ्य बी ऊ समस्त सभ्य बी अंतर्भुक्त अटंती। तार अर्थ कौन ना बी बाहर जी थी सी कहीं किसी नथिबो। तेणु से जो नथिबाटी को आम कौन करा सेड करवा गार पकईदेवा जो आम जानूचे उभयर सभ्य अच्छा से जगार गोटे छोट एक्स बोली लिखिदेवा। तेणुक आम सामान्य सदर्थक तर्क वाक्य जहाँ को आ तर्क वाक्य बोली कहूचे से आ तर्क वाक्यटी को जितेबाला आम विश्लेषण करुचे आम देखुचे कौन ना मनीष हो अमर नमती गोटे भी किसी आम सभ्य पाइपर ना। तेणु ऊ श्रेणी बी बाहर ऊ श्रेणी जी अच्छी आम सीडिंग करदेवा द्वारा आम आ तर्क वाक्य को बुझीपर भेन का चित्र माध्यम सेमती भेन का चित्र माध्यम आम ए तर्क वाक्य को उपस्थापन करवा। ए तर्क वाक्य मुझे कौन कहूँ कौन से मनुष्य अमर नुहति तार अर्थ कौन मनुष्य हो अमर होमती गोटे भी शब्द आम गोटे भी सभ्य पाइपर ना। तेणुक सेमती ऊ गोटे गोटे गोलाकृति नवा बी गोटे गोलाकृति नवा परस्पर से चढ़ी रे तार जो मझी अंशटी ऊ आउ बी चढ़ी जो रही जो मझी अंशटी से मझी अंशटी आम कहे कहीं नथिबे ना कहीं मनीषटे हो अमर होमती कहीं ना। तेणु से अंशटी को आम सेडिंग करदे। तृतीय आम जिते केतेक छात्र बुद्धिमान अटंती तमें सतर किसी छात्र अच्छा बुद्धिमान अच्छा तेणुक मुझे जदि सेमती सभ्य थी आम से अंशटी को कौन करवा ना आम तादे गोटे एक्स बोली लिखिदेवा। तेणुक आम यही जो ऊ आउ बी चढ़ी जो रही मझीरे जो मझी स्थानटी से किसी अच्छा अर्थात छात्र भी सी सागर से बुद्धिमान भी अच्छी सेमती किसी सभ्य अच्छा तेणु से जगह आम एक्स टी लिखिदेवा। सेमती नंजर्थक तर्क वाक्य आम कौन करवा दुईटी गोलाकृति नवा गोटे ऊ एवं गोटे बी पाई तेणुक जो जगार आम देखा कहीं ऊ आउ बी जिते आम कहे केतेक छात्र बुद्धिमान नुहति
କେତେକ ଛାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଗୋଲାକୃତିର ଛାତ୍ର ହେଇଥିବ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇନଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ସେମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭେନ୍‌ଙ୍କ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆ ଏ ଇ ଏବଂ ଓ ତର୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ତର୍କ ବାକ୍ୟ ଯାହାକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ସାମାନ୍ୟ ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସାମାନ୍ୟ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଆଂଶିକ ସଦର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଧେୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ କହିପାରିବା ଆଂଶିକ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ବିଧେୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟିକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ମନେ ରଖିକି ବୁଝିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।